జై శ్రీరామ్. హౌ ఆర్ యు ఆల్? ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేను బాగున్నాను, మీ అందరూ కూడా బాగున్నారని, ఇంకా చాలా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మేము ఒక ఓల్డ్ జీన్స్ ప్యాంట్స్ తోటి ఒక యూస్ఫుల్ బ్యాగ్ తయారు చేసాము. 20 ఇంచెస్ లాగా అదే मेरी मम्मी खुद बनाती ఇది थी 20 ఉంది. 20 కన్నా తక్కువ 20 పెడదాం. 20 పెట్టేస్తే ఇది ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది కదా. बाहर का एक्स्ट्रा हाँ। 20 20 20 से ना वो एक 4 में बढ़ जाएगा ना प्रॉपर। ఇది ఒక 16 పెట్టేద్దాం. దీనంత చాలులేండి. ఇవి కామన్ గా ఇవి వేరే हाँ वो सारे तीन एक जैसा एक साइड आएगा। ये इसका ये वाला नाप कर लेना, ये वाला side। नाप करते पहले 16 फर्स्ट एक क्लॉथ सेट करना। नोट करता है, नोट करता है। 16 नहीं, याद कर दीजिए। साइड का भी 4 ही रखो, 4 ओके। क्योंकि आपने इधर भी थोड़ा बड़ा कर दिया, उधर भी थोड़ा बड़ा कर दिया, तो साइड थोड़ा कम भी रह जाएगा, तो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इट विल बी सफिशिएंट। इट लुक्स गुड। हाँ चलो 20, 16 और वो 4 इंच। 4 इंच, 4 इंच का 4 इंच के साथ आप आधा इंच ज्यादा कटवाएंगे। हाँ वो तो For सिलाई। margin। सिलाई हाँ तो हम कटिंग के लिए 4.5 बोलते हैं। 4.5 कटिंग और रेडी 4 है, रेडी 4। ठीक है सारे। हम्म इधर 5 हो गए, इधर 5 हो गए, और इधर इधर 4 4 की हो, लाइन 5 4 से 20। हाँ 20 pieces one side, 20 pieces other side, and और ये लॉन्ग पट्टी। हाँ అది స్ట్రైట్ తీసేసి సో 20 40 pieces అండి। साइड पट्टी का ఇది ఒక కలర్, ఇదంతా ఒక కలర్. ఇది సేమ్ వేసేసి ఇది మొత్తం ఒకటే వేస్తే 16 సరిపోదా? और బాగోదా? మరి ప్లెయిన్ 2 కలర్స్ పెడదాం. ये ऐसा आ गया सारा side। ఆల్టర్నేట్ పెడదాం అమ్మా, ఒకే కలర్ బాగోదు। ఓకే. ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాం అనుకో, ఓటి ముక్క ఓటి ముక్క। नीचे ब्लू हो गया, इधर पिंक हो गया, పింక్ इधर बी हो गया, इधर पी हो गया, इधर बी और इधर पी, ठीक है। इधर भी पी బి बी और बी और पी और పి ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू, हाँ फिर पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ऐसे ही आएगा। ऐसे ही आएगा ना फिर। हाँ अल्टरनेट आएगा तो ठीक ही जा रहा है हाँ ना? जी हाँ जी ठीक जा रहा अब इसमें हमारे ब्लू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। है। ओके 10 ब्लू बने हैं। पिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों भी 10 10, और वो एक साइड का, एक साइड। दूसरी साइड फिर 20 टुकड़ाएंगे, 10 10, मतलब ब्लू 10 pieces, पिंक 10 pieces, पिंक। ये तो कटेगा, ये 4 इंच का 4 की जगह 4.5 कर दो। ओके फिर 9 लीजिए, 4.5 9 ऐसे लीजिए ना। 4.5 మార్జిన్ का हाँ फिर 9। 4.5 फिर 4.5 एक आ गया इधर। हाँ जी 1 more 4.5। 1 more 4.5 थोड़ा सा 1 more 4.5 1 more भी आएगा। हाँ 4 एक और आ जाएगा, चला जाएगा, एक और चला जाएगा, आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ इसमें करो, इसमें करो, हाँ एक और चला जाएगा। जितना जहाँ तक हमने पैंट काटने को बोला ना, हाँ जी, हाँ ये जी। मैं निकर भी निकालूंगी इसमें से, निकर छोड़ दी थी मैंने। ऐसा ऐसा भी लंबा कर। हाँ बाकी उसमें से कटिंग हो जाएगी। हाँ। देखो ये सिलाई विलाई जो भी है ना, हाँ, वो ये तो काटना है सब ना कोई इसको। बात नहीं, इधर भी सिलाई आ रही है, हाँ। वो सिलाई को हम अब नहीं, ये सिलाई भी अगर उस टुकड़े में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है problem ना, नहीं है। सिलाई आने दो ना की बात। वो बराबर ये तो जुगाड़ अब वाला है, तो हमारे जुगाड़ क्या है, दिखेगा। देखो 4 पीस 8 हाँ, 4 12 16 16 20 20 24 20 अपना है ठीक से। अभी नाप नाप करके इंदा का ऐसे एमो- मत, इकट्ठा मत काटो। 4.5 कई बार इंदा ना लेदर। ये फोल्ड वाली जगह में ना इधर उधर हो जाती है चीजें, सेपरेट अकेले को कट अकेले ही काटो। नहीं नहीं, अभी इसको भी 4.5 नापना है। इसको 4.5 करके काटो, उधर भी निशान लगा लो, दूसरी साइड हाँ भी। आ साइड गुड़ा। नहीं तो वो ऊंचा नीचा हो जाता तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ अभी इसको काटो, पहले इसको एक एक कर लो, फिर उसके ऊपर पीस रख के काटो। हाँ वो भी कर सकते हैं। చేద్దాం అది. वो इसमें से जो छोटी 4 इंच की पट्टी है ना, वो यहाँ से निकालो, इतना साइड पट्टी ले साइड लेते हैं। पट्टी निकालो, इसमें से साइड पट्टी एक निकालो। ये निकाल ये दे। निकाल दे तो पूरा हाँ, लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर बाकी सीधा कर देना।
बाकी सीधा कर लेना जितना सीधा पड़ रहा है ना। वो भी टेप में 4.5 नहीं वो जहाँ से गड़बड़ जा रहा है उसको ठीक कर। ఇది సైడ్దే కదా 4.5 అనే ఉంది సైడ్ పట్టీ కదమ్మా ये साइड पट्टी तो इधर 4.5 है ना, इसको तो ऐसे लंबे जाना है ना, एक साइड तक बन गया ना पूरा, हाँ అది एक साइड का तो ఆ ముక్క అలాగే వేసి ये ఇచ్చు. साइड पट्टी बोल रहे हैं आंटी नहीं ये రెండు సైడ్ పట్టీ కావాలి కదా ఇటో సైడ్ అటో तीन సైడ్ चलनी है ना, 3 बना लो ना तुम इसमें से, కింద కూడా కావాలి కదా రెండు సైడ్లు కింద बाकी अलग कर लो तुम, 3 साइड पट्टी निकाल लो। అది అలాగే అటాచ్ చేసినట్టు ఎలాగా వచ్చేసింది ఇంకా అది కట్ చేయక్కర్లేదు. थोड़ा बहुत ऐड उड होएगा तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीधा। वो तो ready है. इसको भी फिर करना है. आ गया ना 15 16 ठीक है ठीक है चलो। 3 चाहिए आंटी हाँ కిందకి పెద్దది కావాలి ఇంకా సరిపోదు ఇంకో ముక్క వేసుకోవాలి. वाले 3 चाहिए ना। नीचे वाला 20 है ना तो उसके लिए कम पड़ेगा, वो दूसरा लेना पड़ेगा हमको. ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ ప్యాంట్కి మేము మొత్తం మెజర్మెంట్ అంతా ఎలా తీసుకున్నామో అంతా మీకు క్లియర్గా అయితే చూపించడం జరిగింది. మేము మాట్లాడుకున్న మాటలే అక్కడ నేను అలాగే న్యాచురల్గా ఉంచేసాను, సో దట్ మళ్ళీ నేను చెప్పినప్పుడు ఏమైనా అటు ఇటు తేడా రాకుండా ఉండాలి అన్నట్టు. సో ఈ పింక్ది కూడా సేమ్ అదే టైప్లో కట్ చేసామండి, మెజర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా సేమ్. ఒకదానికి అయిపోయింది కాబట్టి మొత్తం ప్లానింగ్ అంతా, రెండోది కొంచెం ఈజీగానే అయిపోయింది. ఆ బ్లూ ముక్కలే పెట్టి మెజర్ చేసి అలా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనమాట. ఆ రోజు మొన్న ఇంత పని చేసాము, తర్వాత పార్ట్ అంతా విద్య ఆవిడే చూసుకున్నారనమాట. ఆవిడే ఇదంతా ఇలా అటాచ్ చేసి పెట్టారు. కానీ ఏమైందంటే అది మనం డబుల్ ఫోల్డ్ ఉన్నది ప్యాంట్ పీసెస్ కట్ చేసాం కదా, అది ఓపెన్ చేసి సింగిల్ చేసిన తర్వాత అవి మనం అనుకున్న మెజర్మెంట్ కన్నా కూడా కొంచెం అటు ఇటు వచ్చాయి. అందువల్ల అవన్నీ అడ్జస్ట్ చేసి ఆవిడ ఈక్వల్గా వచ్చేటట్టు సెట్ చేసి అలాగా అతికించి ఉంచారు. దానివల్ల మనం ఈ 20 ఇంచెస్ సైడ్ 5 పీసెస్ వస్తాయి అనుకున్నది అక్కడ కూడా 4 వచ్చాయి. సో అన్ని వైపులా కూడా 4 వచ్చాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత నాకు వచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే ఇంకొంచెం స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం ఈ రైస్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా కట్ చేసి లోపల ఒక లేయర్ అది కూడా వేద్దాము అని అనుకున్నాను. అదే ఆవిడకి చెప్తే సరే తీసుకుని రండి అన్నారు. సో నిన్న సాయంత్రం మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాం. మేము కూర్చుని ఇదంతా చేసాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం ప్లానింగ్ ఎక్కువ అవసరమైంది. నా దగ్గర 2 స్వింగ్ మెషిన్లు ఉండేవి, 2 ఎవరెవరికో ఇచ్చాను. సో ప్రస్తుతం నా దగ్గర అయితే ఒక స్వింగ్ మెషిన్ కూడా లేదు. సో నేను స్టిచ్చింగ్ రిలేటెడ్ DIY ఏమైనా చేయాలి అంటే టైలర్ మీదే డిపెండ్ అవ్వాలి. ఈమె ఇప్పుడు ఈ విద్య చాలా బాగా బ్లౌజులు అవన్నీ కూడా ఈ ఫ్రాక్ టైపు సల్వార్ కమీజులు ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా కుడతారు. నా బ్లౌజులు మ్యాక్సిమం ఆవిడే కుడతారనమాట. సో అందుకని ఆవిడనే నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఈ బ్యాగ్ నాకు కుట్టి పెట్టండి అని చెప్పి. సరే తీసుకురండి అన్న. ఫస్ట్ ఆవిడ కొంచెం హెసిటేట్ చేశారు, ఎందుకంటే జీన్స్ క్లాత్ చాలా థిక్ ఉంటుంది కదా, మిషన్ మీద అసలు కదులుతుందా కదలదా అని. కానీ లక్కీలీ బాగానే అయిపోయిందండి. సో అగో లైనింగ్ మెటీరియల్ కూడా ఒక బెడ్షీట్ క్లాత్ ఉంటే కొత్తది, యూజ్డ్ కాదు అది. నేను దానిలోంచి బెడ్షీట్స్కి తీసుకున్నాను ఆ మధ్య. సో బెడ్షీట్ను డబుల్ బెడ్షీట్ పిల్లో కవర్స్ అయిపోయాక ఇంకా ఆల్మోస్ట్ చాలా బట్టే మిగిలింది. సో అదే ఇప్పుడు మేము లైనింగ్కి వాడుతున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు సైడ్ పీసెస్ కూడా కట్ చేస్తున్నారు. ఈ సైడ్ మనకి అటాచ్ చేయవలసిన పీసెస్ కూడా ఇందాక మీరు మెజర్మెంట్లో చెప్పినప్పుడు విన్నారు కదా, అవి కూడా 4.5 ఇంచెస్ కట్ చేసుకుని 1/2 ఇంచ్ ఏమో స్టిచ్కి వెళ్ళిపోతుంది, 4 రెడీ వస్తుంది అని అనుకున్నాం కదా. సో అలాగే చేస్తున్నారు అనమాట. ఈ కింద మటుకు 20 ఇంచెస్ దగ్గర మటుకు చిన్న పీస్ తక్కువైంది, అది కూడా యాడ్ చేస్తున్నారు. అది కూడా యాడ్ చేసేసి అప్పుడు ఇలా సెట్ చేసి చూస్తున్నాం అనమాట కరెక్ట్గా సరిపోయిందా లేదా అన్నట్టు. సో లైనింగ్ మెటీరియల్ ఉల్టా వేసుకున్నాం ముందు పొరపాటున, కానీ కాదు సీదా వేయాలి, లోపల మనకి అది కరెక్ట్ సైడ్ కనబడాలి కదా, అందుకని ఆ 3 అలా సెట్ చేసి ముందు 3 సైడ్లు కుడుతున్నాం. కానీ ఈ 3 కలిపి కుట్టడం వల్ల ఏమైందంటే నెక్స్ట్ మీరు ఎవరైనా ఈ పొరపాటు చేస్తారేమో అని పర్టికులర్గా చెప్తున్నాను. ఏమైందంటే ఆ లైన్ లోపల వేసిన మన దుప్పటి మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది జరిగిపోతూ ఉంది. ఈ రైస్ బ్యాగ్ మెటీరియల్ కొంచెం స్లిప్పరీ ఉంటుంది కదా, అందువల్ల కొంచెం అడ్జస్ట్ చేస్తూ కుట్టడం కష్టమైంది. అలాగైనా క్రాస్ వచ్చింది అనమాట. ఫైనల్లీ మళ్ళీ ఇంకొక ముక్క యాడ్ చేయవలసి వచ్చింది, అది కట్ చేసి, అది మీకు వీడియోలో చూపించలేదు కానీ యాడ్ చేశారు విద్య.
సో నెక్స్ట్ పీస్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే ఉత్తి రైస్ బ్యాగ్ పీసును ఈ జీన్స్ క్లాత్ ఆ రెండు ముందు కలిపి కుట్టేశారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ లైనింగ్ మెటీరియల్ దుప్పటి మెటీరియల్ ఏముందో అది మళ్ళీ వేసి కుట్టారనమాట. కొంచెం పని ఎక్కువైనా ప్రాపర్గా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. అది మీకు స్పెషల్గా చెప్తున్నాను. మీరు ఎవరైనా ఇది చూసి ఒకవేళ మీరు కుట్టాలి అనుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మేము ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ మీకు చెప్తే మీరు చేయకుండా ఉంటారు కదా అన్నది ఆశ. సో ఇప్పుడు ఇంకొక రైస్ బ్యాగ్ తీసుకున్నామండి. ఇంకొక రైస్ బ్యాగ్ తీసుకుని ఈ సైడ్ పట్టీలకి కూడా మనకి కావాలి కదా లైనింగ్, అది కట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సెంటర్ పీస్కే కాకుండా సైడ్కి కూడా మొత్తం అంతా కూడా ఈ రైస్ బ్యాగ్ లోపల వచ్చేటట్టే వేసుకున్నాను నేను. స్టిఫ్గానే ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వాషబుల్కి కూడా ఉంటుంది. వాషింగ్ మెషిన్లో వేసేసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు యూజ్ చేసిన తర్వాత అన్నట్టు అనుకుని అదిగో దేనికి అది కట్ చేసి సపరేట్గా పెట్టుకుంటున్నారనమాట. బ్యాగ్ అయితే మటుకు మా అందరికైతే చాలా చాలా నచ్చిందండి. మీకు ఎలా అనిపించిందో తప్పకుండా చెప్పండి. ఇంకో ప్రాబ్లం మేము ఫేస్ చేసింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు 3 లేయర్స్ అయిపోయాయి కదా, అందువల్ల దారం మాటిమాటికి తెగిపోతూ ఉంది. అందుకని చిన్న చిన్నగా దగ్గరగా తీసి కుడుతున్నారనమాట. కంటిన్యూస్గా ఒకేసారి లాంగ్ స్టిచ్ టక్కుమని లాగేయకుండా. అది ఏమిటిది మోటార్ ఉన్న మిషనే, మన కాల్ మీదే కదా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, మనం ఎంత ప్రెస్ చేస్తాము అన్న దాన్ని బట్టే కదా. అదిగో అండి సైడ్స్ అటాచ్ చేశారు, అలాగే అటు కింద కూడా అటాచ్ చేశారనమాట. అలా మొత్తం 3 అటాచ్ చేసిన తర్వాత బ్యాగ్ లాగా కుట్టుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడు ఇది హ్యాండిల్స్కి టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉందో తీసుకుని అందులో హాఫ్ ఏమో ఈ మధ్య పార్ట్, ఆ హాఫ్ నుంచి అటు 2.5 ఇంచెస్ ఇటు 2.5 ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాము. అలా మెజర్ చేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ ఆ బ్లూ ప్యాంట్లోంచే కొన్ని పీసెస్ మళ్ళీ కట్ చేసామండి. చిన్న ముక్కలు లాంటివే దొరికాయి, పైన జేబులు ఉంటాయి చూడండి, వాటి మధ్య నుంచి దొరికినవే తీసి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి వేసాము. పింక్ది వేయచ్చు కానీ అది మాసిపోతుందని వేయలేదు. ఓకేనండి. ఇది దారము ఇది కనబడుతుంది. ఇంకొంచెం వెళ్ళండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇంకా మందం అవుతుందండి. కొంచెం ఒక్కొక్క స్టిచ్ పడినట్టు. ఈ మాత్రం వచ్చింది. మళ్ళీ అక్కడ పర్లేదు, మనకి ఇక్కడ కుట్లేసినప్పుడు పర్లేదు. చిక్కుపడిందా? లైట్ అయినా ఇందులో పర్లేదు, కనిపిస్తుంది. బాగుంది, చాలేమో. బాగా. సో ఈ రకంగా మా ఓల్డ్ జీన్స్ ప్యాంట్ నుంచి DIY హ్యాండ్ బ్యాగ్ కుట్టడం జరిగిందండి. ఇదిగో ఇన్సైడ్ ఇదంతాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ మా వీడియో కూడా మీకు నచ్చితే మీరు ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ మీ చుట్టాలకి, ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. Subscribe to Varahi World. Signing off for today, folks. Jai Hind.